शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज महावाक्य आरंभ करने पूर्वर प्रथमे मिठा बाबा को आ बापदादा को गुड मॉर्निंग जणाइबा। मिठा बाबा आपण को गुड मॉर्निंग, बापदादा को मध्य गुड मॉर्निंग। सबु आत्मा भाई भौणी मान को गुड मॉर्निंग। 25/4/2026 प्रातः मुरली ओम शांति बापदादा मधुबन। आज मिठा बाबा तांका मिठा संतान मान को कौन निर्देश देइछन्ति। मिठा बाबा कहउछन्ति, मिठे बच्चे बाबा दूर देशरु आसीछन्ति तुम संतान मानक पई नुआ राज्य स्थापन करिबा पई। तुमे माने वर्तमान स्वर्ग पई योग्य हेउछ। बाबा आज कौन कहिसन्ति, बाबा दूर देशरु आसीछन्ति पूरा उच्चरु उच्च स्थानरु आसीछन्ति जोठी सूर्य चंद्र तारा नक्षत्र मानकर प्रभाव नाही। सबुठारु उच्चरु उच्च स्थान बाबांकर से निवास स्थान आउ सब आत्मा मानकर भी निवास स्थान। तेणु बाबा से दूर देशरु आसीचन्ति सब आत्मा मानकर कल्याण करिया पई, कारण नुआ राज्य स्थापना करिया पई। ए पुराना राज्य विनाश हबो, नुआ राज्य स्थापना हेबो। तेणु बाबा कहउचन्ति तुमे माने वर्तमान स्वर्ग पई योग्य हेउछ। बाबा आसिकरी ज्ञान और राजयोग शिक्षा दे सबु संतान मानकु योग्य बनाउचन्ति नुआ दुनिया रे स्थापना करिया पई बा नुआ दुनिया रे राज्य शासन करिया पई। प्रश्न, जेउ संतान मानकर शिव बाबांक प्रति अतुट निश्चय रहिछि सेमानकर लक्षण कौन होइथिबो। प्रश्न, जेउ संतान मानकर शिव बाबांक प्रति अतुट निश्चय रहिछि सेमानकर लक्षण कौन होइथिबो। उत्तर, सेमाने आखि बंद करी बाबांकर श्रीमत को पालन करिवे। जहाँ भी आज्ञा मिलू सेमानक मनरे एभली विचार भी आसीबो नाही जे एथिरे किछि क्षति होई जिवो नाही तो, काहेकि ना एही भली निश्चय बुद्धि संतान मानकर उत्तरादायी बाबा अटंती। सेमानंकु निश्चयर बल मिल जाए, अवस्था अटल एवं अचल हो जाए। बाबा कहले जो माने निश्चय बुद्धि वाला से माने शिव बाबांक प्रति तांकर अतुट स्नेह थाए। तांका लक्ष्य माने सेमानकर लक्षण रु जना पड़ जाए। तेणु सेमाने बाबांक श्रीमत को पूरा सठिक रूप से पालन करते। बाबा जो मत दियंती हाँ जी पाठ को पक्का करते से माने आज्ञाधीन बाबांकर संतान। तेणु सेमानंकर विचार रे केबे आसीबन जे हाँ मु ए काम करछि किछि क्षति हे जिवो कि, तांका मन रे सबु आसे न थाए। आउ से निश्चय बुद्धि संतान मानंकर उत्तरादायी बाबा अटंती। सेमानकु निश्चयर बल मिल जाए। बाबा कहते ना साहस सहित पाद आगु को बढ़ेले, गोटे पाद आगु बढ़ेले मु 1000 गुणार पादर साहाय्य देवी। तेणु बाबांकर निश्चय बल मिल जाए, अवस्था अटल एवं अचल हो जाए। हलचल स्थिति से माने से संतान माने मुक्त हुअंती। कौनसी बाधा विघ्न परिस्थिति से आत्मा मानक पाखकू आसे नाही। बाबा सब बेले जेमती सुरक्षा कवच पलटि जाते। गीत, तुम ही हो माता, तुम ही पिता हो। ओम शांति। एहा काहार महिमा शुणिल,
ଯାହାଙ୍କୁ ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଦୁନିଆରେ ଆଉ କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପିତାଙ୍କର ମହିମା। ବାକି ଆଉ ଯାହାର ବି ମହିମା କରୁଛନ୍ତି ତାହା ବ୍ୟର୍ଥ ହୋଇଯାଉଛି। ଏକମାତ୍ର ଭଗବାନ ହିଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଟନ୍ତି। ତେବେ ପିତାଙ୍କର ପରିଚୟ କିଏ ଦେବ? ସେ ନିଜେ ହିଁ ଆସି ଆତ୍ମାର ଏବଂ ନିଜର ପରିଚୟ ଦେଉଛନ୍ତି। କୌଣସି ବି ମନୁଷ୍ୟଙ୍କୁ ଆତ୍ମାର ଯଥାର୍ଥ ପରିଚୟ ଜଣା ନାହିଁ। ଯଦିଓ କହୁଛନ୍ତି ମହାନ ଆତ୍ମା, ଜୀବ ଆତ୍ମା, ଯେତେବେଳେ କେହି ଶରୀର ଛାଡ଼େ ତେବେ କୁହନ୍ତି ଶରୀରରୁ ଆତ୍ମା ବାହାରିଗଲା। ଶରୀର ମୁର୍ଦାର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆତ୍ମା ହେଉଛି ଅବିନାଶୀ, ତାହା କେବେ ନଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆତ୍ମା ଯିଏ ତାରକା ସଦୃଶ୍ୟ ତାହା ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅଟେ। ଆତ୍ମାକୁ ଏଇ ଆଖି ଦ୍ୱାରା ଦେଖି ହୁଏ ନାହିଁ। ସବୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆତ୍ମା ହିଁ କରିଥାଏ। ବାବା କହିଲେ ଆତ୍ମା ଅବିନାଶୀ, ସେ କେବେ ନଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ ବା ଘୋରି ହୁଏ ନାହିଁ। ଆତ୍ମା ଯେମିତି ସବୁବେଳେ ସେମିତି ଆକାର ହେଇକିରି ଥାଏ। ଆଉ ଆତ୍ମା ଏଇ ସ୍ଥୂଳ ଆଖି ଦ୍ୱାରା ଦେଖି ହୁଏ ନାହିଁ। ଯଦି ଦୈବୀ ଆଖିରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ, ଏଇ ସ୍ଥୂଳ ଆଖି ଯେତେବେଳେ ଦୈବୀ ଆଖିରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ଦୈବୀ ଚକ୍ଷୁରେ ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ ନିଜର ଆତ୍ମାକୁ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଦୈବୀ ଗୁଣ ଧାରୀ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସବୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆତ୍ମା ହିଁ କରିଥାଏ ଏହି ଶରୀର ମାଧ୍ୟମରେ। କିନ୍ତୁ ଘଡ଼ି ଘଡ଼ି ଦେହ ଅଭିମାନରେ ଆସିଯାଉଥିବାରୁ କହନ୍ତି ମୁଁ ଅମୁକ, ମୁଁ ଏହା କରୁଛି। ବାସ୍ତବରେ ଆତ୍ମା ହିଁ ସବୁ କରିଥାଏ। ଶରୀର ତ ହେଉଛି ଯନ୍ତ୍ର। ସାଧୁ ଆଦି ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଆତ୍ମା ବହୁତ ସୂକ୍ଷ୍ମ, ଭ୍ରୁକୁଟି ମଝିରେ ରହେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଏହି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ଯେ ଆତ୍ମାରେ ଅଭିନୟ କରିବାର ସଂସ୍କାର ଅଛି। ଆଉ କେତେକ କୁହନ୍ତି ଆତ୍ମାରେ ସଂସ୍କାର ନଥାଏ, ଆତ୍ମା ନିର୍ଲେପ। କେହି କେହି କୁହନ୍ତି ସଂସ୍କାର ଅନୁସାରେ ଜନ୍ମ ମିଳିଥାଏ। ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମତଭେଦ ବହୁତ ରହିଛି। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ ଯେ କେଉଁ ଆତ୍ମା 84 ଜନ୍ମ ନେଉଛି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ମାନଙ୍କୁ ହିଁ 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ରରେ ଆସିବାକୁ ପଡୁଛି। ଆତ୍ମା ହିଁ 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ରରେ ଆସି ପତିତ ହେଉଛି। ତାଙ୍କୁ କିଏ ପବିତ୍ର କରିବ? ପତିତ ପାବନ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଏକ ପିତା ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମହିମା ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଚୌରାଶୀ ଜନ୍ମ ସମସ୍ତେ ତ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ପଛରେ ଆସୁଥିବା ଆତ୍ମାମାନେ ତ 84 ଜନ୍ମ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ତ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। ଯିଏ ପ୍ରଥମେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଆସିବେ, ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ରାଜା ଏବଂ ପ୍ରଜା ହେବେ, ତାଙ୍କର ହିଁ 84 ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ। ପରେ ତ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କର ବହୁତ ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ନା, ପୁଣି କାହାର 83 ଜନ୍ମ, କାହାର 80 ଜନ୍ମ ହୁଏ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତ ପୁରା 150 ବର୍ଷ ଆୟୁଷ ହୋଇଥାଏ। ସେଠାରେ କେହି ଅଳ୍ପାୟୁ ହେବେ ନାହିଁ। ଏହି କଥା ବାବା ହିଁ ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏବେ କେହି ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମାକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି କି ଯେପରି ତୁମେ ଆତ୍ମା, ସେହିପରି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମା। ତୁମେ କେବଳ ଜନ୍ମ ମରଣ ଚକ୍ରରେ ଆସୁଛ, ମୁଁ ଆସୁନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ପତିତ ହେଉଛନ୍ତି ମୋତେ ସେତେବେଳେ ଡାକୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଯାଇ ଡାକିଥାନ୍ତି।
ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଶିବ ବାବା ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ବାବା ଆସି ଶିକ୍ଷକ ରୂପରେ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନର ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। କେହି କେହି ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏକଥା କିପରି ଗ୍ରହଣ କରିବୁ ଯେ ପରମାତ୍ମା ଆସିଛନ୍ତି। ତେବେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ ଯେ ସମସ୍ତେ ଡାକୁଛନ୍ତି ହେ ପତିତ ପାବନ ଆସ। ସିଏ ତ ନିରାକାର ଅଟନ୍ତି, ତାଙ୍କର ନିଜର ଶରୀର ନାହିଁ। ତେଣୁ ପତିତ ଦୁନିଆକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିବାକୁ ହେବ, ପବିତ୍ର ଦୁନିଆକୁ ତ ଆସିବେ ନାହିଁ। ଏହିପରି ବୁଝାଇବା ଦରକାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ ଯେ ପରମାତ୍ମା ଏତେ ଛୋଟ ଅଟନ୍ତି। ଯେପରି ଆତ୍ମା ଛୋଟ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିର ବୀଜ ରୂପ, ଜ୍ଞାନର ସାଗର। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ମୋତେ ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା କହୁଛ। ଯଦି ଡାକୁଛ ତେବେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବି ନା। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଯେ ଦୂର ଦେଶର ନିବାସୀ ପରଦେଶକୁ ଆସିଲେ। ଏବେ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜଣା ପଡ଼ିଲା ଯେ ଏବେ ଆମେ ପରଦେଶରେ ଅର୍ଥାତ ରାବଣ ଦେଶରେ ଅଛୁ। ସତ୍ୟ ଯୁଗ ତ୍ରେତୟରେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଦେଶ ଅର୍ଥାତ ନିଜ ଦେଶରେ ଥିଲୁ। ପୁଣି ଦ୍ୱାପର ଠାରୁ ଆମେ ପରଦେଶ ପର ରାଜ୍ୟକୁ ଆସିଯାଇଛୁ, ବାମ ମାର୍ଗକୁ ଆସିଯାଇଛୁ। ପୁଣି ଭକ୍ତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଉଛି। ପ୍ରଥମେ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଭକ୍ତି କରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ଶିବଙ୍କର ଏତେ ବଡ଼ ଲିଙ୍ଗ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଆକାରରେ ଏତେ ବଡ଼ ନୁହନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ବୁଝିଛ ଯେ ଆତ୍ମା ଏବଂ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର କ'ଣ? ସିଏ ଜ୍ଞାନର ସାଗର, ସର୍ବଦା ପବିତ୍ର, ସୁଖର ସାଗର, ଆନନ୍ଦର ସାଗର ଅଟନ୍ତି। ଏହା ପରମ ଆତ୍ମାଙ୍କର ମହିମା ଅଟେ ନା। ଏବେ ଡାକୁଛନ୍ତି ଯେ ହେ ପତିତ ପାବନ ଆସ। ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ପିତା, ଯିଏକି କଳ୍ପ କଳ୍ପ ଆସିଥାନ୍ତି। ଦୂର ଦେଶରେ ରହୁଥିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମହିମା ଗାୟନ କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ତ ଡାକୁନାହାନ୍ତି, ନିରାକାର ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ହିଁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ଆତ୍ମା ଡାକୁଛି ଯେ ଦୂର ଦେଶର ନିବାସୀ ଏବେ ପରଦେଶକୁ ଆସ, କାହିଁକି ନା ସମସ୍ତେ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ଆସିବି, ଯେତେବେଳେ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଶେଷ ହେବାର ଥିବ। ମୁଁ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ହିଁ ଆସୁଛି। ଏକଥା କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଜଣା ନାହିଁ। କହନ୍ତି ଯେ ସେ ସେହି ପରମାତ୍ମା ବିନ୍ଦୁ ଅଟନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଆତ୍ମା ସୋ ପରମାତ୍ମା, ପରମାତ୍ମା ସୋ ଆତ୍ମା। ଏକ ଓ ଅଭିନ୍ନ ଆତ୍ମା ହିଁ ପରମାତ୍ମା, ଏହା ତ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ଉଭୟ ଭିନ୍ନ ଅଟନ୍ତି, ଉଭୟଙ୍କର ରୂପ ସମାନ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ପତିତ ହୋଇଥାଏ, ତାକୁ 84 ଜନ୍ମର ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ପରମାତ୍ମା ଜନ୍ମ ମରଣ ରହିତ ଅଟନ୍ତି। ଯଦି ଆତ୍ମା ହିଁ ପରମାତ୍ମା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ତେବେ କଣ ସତପ୍ରଧାନ ପରମାତ୍ମା ତମ ପ୍ରଧାନ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି କି? ନା, ଏହା ତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ସର୍ବ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛି। ମୋର ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। ମୁଁ ନର୍କବାସୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ଆସୁଛି। ପରଦେଶକୁ ଆସିଛି ନିଜର ସ୍ୱର୍ଗ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ। ବାବା ହିଁ ଆସି ଆମକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ କରାଉଛନ୍ତି।
ଏକଥା ମଧ୍ୟ ବୁଝାଉଛନ୍ତି କି ସବୁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ନିଜ ନିଜର ଅଭିନୟ ରହିଛି। ପରମାତ୍ମା ଜନ୍ମ ମରଣ ରହିତ ଅଟନ୍ତି। ସିଏ ନିଶ୍ଚୟ ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତ ଶିବରାତ୍ରି ପାଳନ କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ସିଏ କେବେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏହା କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଏମିତି ହିଁ ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ସଙ୍ଗମରେ ଆସିଥିବେ ସ୍ୱର୍ଗ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ, ପତିତମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ସଙ୍ଗମରେ ଆସିବେ ନା। ପାବନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗ। କହୁଛନ୍ତି ପତିତ ପାବନ ଆସ। ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ପତିତ ଦୁନିଆର ବିନାଶ ସମୟ ହୋଇଥିବ। ତେବେ ହିଁ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆ ସ୍ଥାପନ କରିବେ। ଯୁଗେ ଯୁଗେ ତ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ସଙ୍ଗମରେ ହିଁ ଆସି ପତିତ ଦୁନିଆକୁ ପାବନ କରିବାର ଅଛି। ଏହା ହେଉଛି ପରଦେଶ, ରାବଣର ଦେଶ। କିନ୍ତୁ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ କ'ଣ ଏକଥା ଜାଣୁଛନ୍ତି କି ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଚାଲିଛି? କେବେଠାରୁ ଏହି ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି କିଛି ବି ଜଣା ନାହିଁ। ସର୍ବପ୍ରଥମ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ରହସ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀ ବୁଝାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୁଣି ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ ଯେ ସିଏ କଳ୍ପର ସଙ୍ଗମରେ ସର୍ବ ଆତ୍ମାକୁ ପବିତ୍ର କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏହା ତାଙ୍କର ହିଁ କାମ ଅଟେ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ନୁହେଁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତ ନିଜେ ହିଁ 84 ଜନ୍ମ ନେଇ ତଳକୁ କଳିଯୁଗକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ତଳକୁ ଖସୁଛନ୍ତି। ବୃକ୍ଷ କ'ଣ ଅଧା ସତେଜ ଓ ଅଧା ଜୀର୍ଣ୍ଣଶୀର୍ଣ୍ଣ ହେବ? ଜୀର୍ଣ୍ଣଶୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥା ସମସ୍ତଙ୍କର ହୁଏ। କଳ୍ପର ଆୟୁ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ କଳ୍ପର ଆୟୁ ଲମ୍ବା ଚଉଡ଼ା କରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏକଥା ବାବା ହିଁ ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଆଉ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବାର ନାହିଁ। ରଚୟିତା ବାବା ସତ୍ୟ ହିଁ କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଏତେ ବିକେ ଅଛୁ, ସମସ୍ତେ ମାନୁଛୁ। ଆଗକୁ ଗଲେ ଯେବେ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ ତେବେ ସବୁ କିଛି ବୁଝିଯିବେ। ପ୍ରଥମେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏକଥା ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ ଯେ ନିରାକାର ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଦୂର ଦେଶରୁ ଆସିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କାହା ଶରୀରରେ ଆସିଛନ୍ତି? ସୂକ୍ଷ୍ମ ବତନରେ ଆସି କ'ଣ କରିବେ? ନିଶ୍ଚୟ ଏଠାକୁ ଆସିବାକୁ ହେବ। ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ ସାକାର ଦୁନିଆରେ ଏଠାରେ ରହିବା ଦରକାର। ବ୍ରହ୍ମା କିଏ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ବାବା ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଯାହାଙ୍କର ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ସିଏ ନିଜର ଜନ୍ମକୁ ଜାଣିନଥିଲେ, ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପୋଷ୍ୟ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ସେତେବେଳେ ସନ୍ତାନ ହେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମା ଏବଂ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛି ଯେ କ'ଣ ତୁମେ ନିଜର ଜନ୍ମକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛ? ଏବେ ସୃଷ୍ଟିର ଚକ୍ର ପୂରା ହେଉଛି, ପୁଣି ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବ। ମୁଁ ଆସିଛି ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ, ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଇବା ପାଇଁ। ପବିତ୍ର ହେବା ପାଇଁ ଆଉ କୌଣସି ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ଯଦି ଏହି ରହସ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ଜାଣିଥାନ୍ତେ ତେବେ ଗଙ୍ଗା ଆଦିକୁ ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ ମେଳା ଆଦିକୁ ଯାଆନ୍ତେ ନାହିଁ। ଏହି ପାଣିର ନଦୀରେ ତ ସବୁବେଳେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରୁ ସ୍ନାନ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଭାବିଥାନ୍ତି ଯେ ଗଙ୍ଗାରେ ବୁଡ଼ ପକାଇଲେ ପାପ ନାଶ ହେବ, କିନ୍ତୁ କାହାର ବି ପାପ ନାଶ ହୁଏ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ତ ଆତ୍ମା ଏବଂ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ରହସ୍ୟ ବୁଝାଅ। ଆତ୍ମା ମାନେ ହିଁ ପରମାତ୍ମା ପିତାଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ନିରାକାର। ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ନିରାକାର ଅଟେ। ଏହି କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମା ଡାକୁଛି। ଭକ୍ତି ପରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆସିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାରେ ପାର୍ଟ ରହିଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ନୂଆ ଦୁନିଆର ସ୍ଥାପନା କରିବା ପାଇଁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଛି କି ଭଗବାନଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ଆସିଲା, ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଡ୍ରାମା ପ୍ଲାନ୍ ଅନୁସାରେ ସଂକଳ୍ପ ଆସିଥିବ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଏହି କଥାକୁ କେହି ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ।
ଦିନକୁ ଦିନ ଅଧିକ ଅଧିକ ଆତ୍ମା ଜାଣୁଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମକୁ ନୂଆ ନୂଆ ଗୁହ୍ୟ କଥା ଶୁଣାଉଛି। ଆତ୍ମାମାନେ ଶୁଣି ଶୁଣି ବୁଝି ଚାଲିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଏପରି କହୁନଥିଲେ ଯେ ଶିବ ବାବା ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ତ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ଅଧିକ ବୁଝିବାକୁ ଅଛି। ବାବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ କାହାକୁ କିପରି ବୁଝେଇବା ଦରକାର। ପ୍ରଥମେ ଏହି ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ ଯେ ବେହେଦର ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ସତ୍ୟ ହିଁ ବତାଇବେ। ଏଥିରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିବାର କିଛି କଥା ନାହିଁ। କେତେକ ସନ୍ତାନ ପକ୍କା ଅଛନ୍ତି, କେତେକ କଚ୍ଚା ଅଛନ୍ତି। କଚ୍ଚା ଥିଲେ କାହାକୁ ବୁଝାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟ କ୍ରମାନୁସାରେ ରହିଥାନ୍ତି। ବହୁତଙ୍କର ଏହି ସଂଶୟ ଆସୁଛି କି ଆମେ କିପରି ବୁଝିବୁ ଯେ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଆସି ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହିଁ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ତ ପତିତ ଦୁନିଆରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏ କଥା ତାଙ୍କୁ ସିଦ୍ଧ କରି କୁହ କି ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ହିଁ ପତିତ ଦୁନିଆ ଏବଂ ପତିତ ଶରୀରରେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ବାବା ଏକଥା ମଧ୍ୟ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ନିଜ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ଅଛି। କେହି କେହି ତ ଶୀଘ୍ର ବୁଝି ଯାଉଛନ୍ତି। ଯେତେ ସମ୍ଭବ ବୁଝାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସବୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏକ ସମାନ ହେବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦେହ ଅଭିମାନ ବହୁତ ଅଛି। ଏକଥା ବାବା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ପିଲାମାନେ କ୍ରମାନୁସାରେ ରହିଛନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବଡ଼ ବାବା ଯାହା କିଛି କହିବେ ତାହା ମାନିବା ଉଚିତ। ଗୁରୁଙ୍କୁ ତ ମାନି ଆସିଛ। ଏବେ ବାବା ଯିଏ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେଇ ଯାଇଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କର କଥା ତ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ମାନିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ କେହି ଏପରି ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ନାହାନ୍ତି। ଭଲେ ସେଥିରେ କ୍ଷତି ହେଉ ବା ଲାଭ ହେଉ, ମାନି ନେବା ଉଚିତ। ଯଦିଓ କ୍ଷତି ବି ହୋଇଯାଉଛି, ତଥାପି ବାବା କହୁଛନ୍ତି ନା ସର୍ବଦା ଏପରି ବୁଝ ଯେ ଶିବ ବାବା ହିଁ କହୁଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା କହୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଭାବ ନାହିଁ। ଶିବ ବାବା ଉତ୍ତରଦାୟୀ ହେବେ। ସେ ସବୁ ଠିକ୍ କରିଦେବେ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ରଥ, ତେଣୁ ସେ ଠିକ୍ କରିଦେବେ। କହିବେ ଯେ ମୁଁ ଏଇ ରଥରେ ବସିଛି। ସର୍ବଦା ଭାବ ଯେ ଶିବ ବାବା ହିଁ କହୁଛନ୍ତି। ଇଏ କିଛି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହା ହିଁ ସ୍ମୃତିରେ ରଖ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନିଶ୍ଚୟ ରଖିବା ଦରକାର। ଶିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୋ କଥା ମାନି ଚାଲ, ତେବେ ତୁମର କଲ୍ୟାଣ ହେବ। ଏହି ବ୍ରହ୍ମା ଯଦି କିଛି ବି କହୁଛନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କ କଥାର ଉତ୍ତରଦାୟୀ ହେଉଛି ମୁଁ। ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ। ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲେ ଅବସ୍ଥା ଆହୁରି ବି ମଜବୁତ ହୋଇଯିବ। ନିଶ୍ଚୟ ରହିଲେ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ, ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଯେତେ ଅଧିକ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବ, ସେତେ ଅଧିକ ବଳ ମିଳିବ। ଯିଏ ଶ୍ରୀମତ ପାଳନ କରିବେ, ସେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବେ। ଅନେକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେହ ଅଭିମାନ ବହୁତ ରହିଥାଏ। ଦେଖ ବାବାଙ୍କୁ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ସହ କିପରି ସ୍ନେହରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଥିରେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଭାବରେ ବସିଛ? କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ତ? ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ରହିଥାଏ। ଅବିନାଶୀ ପିତାଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ନେହ ରହିଛି। ଯିଏ ଯେତେ ଶ୍ରୀମତକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ସେବା କରନ୍ତି, ସେହି ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ରହିଥାଏ। ସେବାରେ ହିଁ ଲାଭ ଅଛି। ସେବାର୍ଥେ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ହେବ। ଯଦି କେହି ଭଲ ସେବା କରୁଥାନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ହୃଦୟରେ ମଧ୍ୟ ରହିଥାନ୍ତି ଯେ ଇଏ ଉତ୍ତମ ସନ୍ତାନ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ କେବେ କେବେ ଚାଲୁ ଚାଲୁ କାହା ଉପରେ କୌଣସି ଖରାପ ଗ୍ରହର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଯାଇଥାଏ। ମାୟା ବାଧା ଦେଇଥାଏ ନା?
ଖରାପ ଗ୍ରହଚାରୀ କାରଣରୁ ପୁଣି ଜ୍ଞାନ ଧାରଣ କରିପାରିନଥାନ୍ତି। କେହି ତ ପୁଣି କର୍ମଣା ସେବା ଅକ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇ କରିଥାନ୍ତି। ତୁମର କାମ ହେଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଖଧାମର ମାଲିକ କରାଇବା। କାହାକୁ ଦେଲେ ଦୁଃଖ ଦିଅ, କାହାକୁ ହେଲେ ଦୁଃଖ ଦିଅ ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନ ନଥିବାରୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଦେଇଥାନ୍ତି, ପୁଣି କେତେ ବି ବୁଝାଅ ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ଆତ୍ମା ଏବଂ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ବୁଝାଅ। କିପରି ଆତ୍ମାରେ 84 ଜନ୍ମର ଅଭିନୟ ଭରି ହୋଇ ରହିଛି, ଯାହାକି ଅବିନାଶୀ ଅଭିନୟ ଅଟେ। ଏହା କେବେ ବଦଳେ ନାହିଁ, ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ରହିଛି। ଏପରି ନିଶ୍ଚୟ ସମ୍ପନ୍ନ ଆତ୍ମା କେବେ ବି ହଲଚଲ ହେବେ ନାହିଁ। ଅନେକ ଆତ୍ମା ହଲଚଲ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଶେଷ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଦୁନିଆ ରୂପୀ ପାଳଗଦାକୁ ନିଆଁ ଲାଗିଯିବ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ସ୍ଥିର ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଯିବେ। ଏବେ ତ ବହୁତ ଯୁକ୍ତିରେ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ। ଭଲ ଭଲ ପିଲାମାନେ ତ ସେବା କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ହୃଦୟରେ ରହିଥାନ୍ତି, କାରଣ ବାବାଙ୍କ ସେବାର୍ଥେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ସେବା କରିବାରେ ବହୁତ ସଉକ ରହିଥାଏ। ଯାହାଙ୍କଠାରେ ଯେଉଁ ଗୁଣ ଅଛି ତାହା ବାବା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲ ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ଆଉ ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ସବୁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଛୋଟିଆ ଦିଲରୁ ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ଆଉ ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ଅଗଣିତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଅଗଣିତ ଶୁକ୍ରିୟା। ଶୁକ୍ରିୟା ବାବା, ଶୁକ୍ରିୟା ବାବା, ଶୁକ୍ରିୟା ବାବା, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଶୁକ୍ରିୟା। ବାହା ମିଠା ବାବା, ବାହା मेरा बाबा, प्यारा बाबा, शुक्रिया बाबा। आज बाबांकर धारणा पाई मुख्य सारांश बाबा कौन कहते? 1 नंबर पॉइंट, सेबारे कठिन परिश्रम करने को हेबो। कौनसी कथारे संशय आनिबार नहीं। सेवा द्वारा समस्त को सुख देवार अच्छी, दुख नुहे। बाबा कहले एबे वर्तमान जो समय ये होची कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग, ये कल्याणर युग। तेणु एई कल्याणकारी युगरे सेवारे बहुत कठिन परिश्रम करिया को हेबो। कारण जेते सेवारे तप्तर रहिबो, जेते कठिन परिश्रम करिबो तार फल प्राप्त हेबो। समस्तंकर आशीर्वाद दुआ ही निजर पुण्य खातारे जमा हेबो। सी ही तुमर बड़ लिफ्ट भलिया काम दब। 21 जन्म पाई साथ दब। आउ जो अधा कल्प 63 जन्म मृत्युरे बारंबार आसीबो, ये भी ए आशीर्वाद ही साथ दब से। तेणु यही समय कठिन परिश्रम करने को हेबो। जेमती गोटे मनुष्य ताको 60 वर्ष हो गले, ताको 40 वर्ष हो गले, सी भावे जे आउ तो रोजगार करि परिबिनी। 60 वर्ष भितर मते रोजगार करी जमा करिया को पड़िबो। मु चलिबी, मोर पुओ नाती नातुणी अनाती पन्नाती चलिबे। तेणु सी कौन करे, से मनुष्य कठिन परिश्रम करिकिरी रोजगार करिकिरी किछिटा संचि दे थाए। 60 वर्ष हेले बसिकिरी से खाइबना वृद्ध हो जीवो से मनुष्य। तेणु से भली आमको मध्य सेमती कठिन परिश्रम करिया को पड़िबो। एई समय आमको सेमती रोजगार करिया को पड़िबो। से तो गोटे जन्म पाई बा विनाशी धन रोजगार करचंती, किंतु आमको ये अविनाशी धन रोजगार करिया को पड़िबो। समस्तंकर आशीर्वाद तुम सी होची हमर सच्चा रोजगार। आम साथी ही जीव, आउ साथी किसी जीवनी। आत्मा आसीची अशरीरी होकरी, जीव अशरीरी होकरी। आसीची किछि नहीं कि आसीनी कि किछि नहीं कि जीवनी। आसीची पाप पुण्य को धरिकी, जीव पाप पुण्य को धरिकी।
ତେଣୁ ଏଠି ଆମେ ଯେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିକିରି ପୁଣ୍ୟ ଖାତାକୁ ଜମା କରିବା, ପାପ ଖାତାକୁ ଆମେ ସମାପ୍ତ କରିବା, ତେବେ ଆମ ଆତ୍ମା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜନ୍ମରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ବ୍ୟତୀତ କରିବ। କୌଣସି କଥାରେ ସଂଶୟ ଆଣିବାର ନାହିଁ। ସେବା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଖ ଦେବାର ଅଛି, ଦୁଃଖ ନୁହେଁ। ବାବା କହିଲେ, ବାବା ଯେଉଁ ଆସିକିରି ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ରାଜଯୋଗ ଶିଖଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ମତ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ସଂଶୟ ଆଣିବାର ନାହିଁ। ସଂଶୟ ଯଦି ଆଣିଲ ତାହେଲେ ପତନ ଘଟିଲା, ଯଦି ନିଶ୍ଚୟ ଆଣିଲ ତାହେଲେ ଉତ୍ଥାନ ହେଲା। ସେବା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଖ ଦେବାର ଅଛି, ଦୁଃଖ ନୁହେଁ। ବାବା କହିଲେ, ଅନ୍ୟ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ସେବା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଖ ପ୍ରଦାନ କର, ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁଃଖକୁ ନିବାରଣ କର, କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦିଅନି। ଯଦି ଦୁଃଖ ଦେଇଥିବ ତାହେଲେ ଦୁଃଖୀ ହେଇକିରି ମରିବ। କାରଣ ତୁମେ ଯଦି ଆଜି ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେଇଛ, ସେଇ ଆତ୍ମା ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିକିରି ଯେକୌଣସି ଜନ୍ମରେ ତୁମକୁ ସିଏ 7 ଗୁଣ ଦୁଃଖ ଦେବ। ତେଣୁ ବାବା କହିଲେ, କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦିଅନି, ବରଂ ଦୁଃଖ ସମସ୍ତଙ୍କର ନିବାରଣ କର। 2 ନମ୍ବର, ନିଶ୍ଚୟର ବଳ ଦ୍ୱାରା ନିଜର ଅବସ୍ଥାକୁ ଅଚଳ ଅଟଳ କରିବାକୁ ହେବ। ଯେଉଁ ସବୁ ଶ୍ରୀମତ ମିଳୁଛି ସେଥିରେ କଲ୍ୟାଣ ସମାହିତ ହୋଇ ରହିଛି। କାହିଁକି ନା ବାବା ଉତ୍ତରଦାୟୀ ଅଟନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ଚିନ୍ତା କରିବାର ନାହିଁ। ବାବା କହିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ଆତ୍ମା, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବହୁତ ଜ୍ଞାନବାନ ଆତ୍ମା ଆଉ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆତ୍ମା। ସେଇମାନଙ୍କ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚୟର ବଳ ଥାଏ। ସେ ବଳ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସେମାନେ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସାମ୍ନା କରିପାରନ୍ତି, ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଚଳ ଅଟଳ ରହିଥାନ୍ତି, ହଲଚଲ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେଉଁ ସବୁ ଶ୍ରୀମତ ମିଳୁଛି ସେଥିରେ କଲ୍ୟାଣ ସମାହିତ ହୋଇ ରହିଛି। ବାବା କହିଲେ, ବାବାଙ୍କର ଯେଉଁ ଶ୍ରୀମତ ମିଳୁଛି, ପ୍ରତିଦିନ ବାବା ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକ ରୂପରେ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ମତ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଆତ୍ମାର କଲ୍ୟାଣ ଅଛି। କାରଣ ସେ ଶ୍ରୀମତକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପାଳନ କଲେ ହିଁ ସେ ରତ୍ନଜଡ଼ିତ ସିଂହାସନରେ ବସିକି ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ବନିଯିବ। ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ଅପାର ଦୁନିଆରେ ସେ 21 ପିଢ଼ି ଭୋଗ କରିବ। ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ତାକୁ ବି ଏଇ ଯେଉଁ ବାବାଙ୍କର ଯେଉଁ ଶ୍ରୀମତ ବି ସାଥ ଦେବ। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ବାବା ଉତ୍ତରଦାୟୀ ଅଟନ୍ତି ନା, ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ଚିନ୍ତା କରିବାର ନାହିଁ। କାରଣ ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଉତ୍ତରଦାୟୀ, ସିଏ ଆମର କ'ଣ ନା ଆମର ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍। ତେଣୁ ଯଦି ଆମ ପିତା ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚିନ୍ତା କରିବାର କ'ଣ ଲାଭ, ଚିନ୍ତା କରିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅଚିନ୍ତା ହୋଇ, ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ସମ୍ରାଟ ହୋଇ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ଲାଗିଯିବା ଉଚିତ। ବରଦାନ, ବାବା ଆଜି କ'ଣ ବରଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି ମୋ ଆତ୍ମାକୁ? ବାବାଙ୍କର ବିଶେଷ ବରଦାନ ହେଉଛି ଯୋଗଯୁକ୍ତ ସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ସୂକ୍ଷ୍ମ ବା କଡ଼ା ବନ୍ଧନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରୁଥିବା ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ ଭବ। ବାବା କହିଲେ, ଯୋଗଯୁକ୍ତ ସ୍ଥିତିରେ ରହି ସୂକ୍ଷ୍ମ ବା କଡ଼ା ବନ୍ଧନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମ ପାଖକୁ ଯେଉଁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଆଉ କଡ଼ା ବନ୍ଧନ ଗୁଡ଼ିକ ଆସୁଛି, ତାକୁ ତୁମେ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ସ୍ଥିତିରେ ରହି ତାକୁ ଯେଉଁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯିଏ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରୁଥିବ ସେ ଆତ୍ମା ହେଉଛି ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ ଆତ୍ମା। ତାକୁ ବାବାଙ୍କର ବରଦାନ ମିଳିଥାଏ, ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ ଭବ। ଯୋଗଯୁକ୍ତର ଲକ୍ଷଣ ହେଲା ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ ସ୍ଥିତି। ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହେବାରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଏବଂ ଅନ୍ତିମ ବନ୍ଧନ ହେଲା ନିଜକୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ମନେକରି ଶ୍ରୀମତକୁ ନିଜର ବୁଦ୍ଧିର ଚମତ୍କାରିତା ବୋଲି ଭାବିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀମତରେ ନିଜର ବୁଦ୍ଧିକୁ ମିଶ୍ରଣ କରିବା, ଯାହାକୁ ବୁଦ୍ଧିର ଅଭିମାନ କୁହାଯାଉଛି। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ଯେତେବେଳେ ବି କେହି କୌଣସି ଦୁର୍ବଳତା ବିଷୟରେ ସଂକେତ ଦେଇଥାନ୍ତି ଅଥବା ଖରାପ
ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥାନ୍ତି। ଯଦି ସେହି ସମୟରେ ଟିକିଏ ବି ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପ ଚାଲିଲା ତେବେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧନ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ଯେତେବେଳେ ଏହିସବୁ ବନ୍ଧନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ନିନ୍ଦା ସ୍ତୁତି ଜୟ ପରାଜୟରେ ସମାନ ସ୍ଥିତି ରଖିପାରିବ ତେବେ କୁହାଯିବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ। ଆଜି ବାବା ସ୍ଲୋଗାନ କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି? ପ୍ରଥମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ତାପରେ କରିବା। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନୀ ତୁ ଆତ୍ମାର ଗୁଣ। ବାବା କହିଲେ ଯେଉଁମାନେ କର୍ମ କରନ୍ତି, କର୍ମ ପୂର୍ବରୁ ଯିଏ ଚିନ୍ତା କରି କର୍ମ କରେ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଜ୍ଞାନୀ ତୁ ଆତ୍ମା। ମାନେ ଦୈବୀ ଗୁଣଧାରୀ ଆତ୍ମା, ସେମାନେ ଦେବତା। ଆଗ ପ୍ରଥମେ ଚିନ୍ତା କରିବେ ତାପରେ କର୍ମ କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମେ ଚିନ୍ତା ନ କରି କର୍ମ କରିଥାନ୍ତି ସେଇମାନେ ହିଁ ପଶ୍ଚାତାପ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେବତା କୁହାଯିବନି, ସେମାନଙ୍କୁ ମନୁଷ୍ୟ କୁହାଯିବ। ଆଉ ସେମାନେ କ୍ଷତିରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଥମେ ଯିଏ ଚିନ୍ତା କରି କର୍ମ କରେ ସିଏ ତାର କ୍ଷତି ହୋଇନଥାଏ, ତାର ବରଂ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ। ସେ ସବୁଥିରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାଏ। ଆଉ ଯିଏ ଚିନ୍ତା ନ କରିକିରି ପ୍ରଥମେ କାମ କରେ ସିଏ ଅସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନୀ ତୁ ଆତ୍ମା, ଗୁଣଧାରୀ ଆତ୍ମା ମାନେ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ଚିନ୍ତା କରି ତାପରେ କର୍ମ କରିଥାନ୍ତି। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା। ମହାନ ହେବା ପାଇଁ ମଧୁରତା ଏବଂ ନର୍ମତାର ଗୁଣକୁ ଧାରଣ କର। ଯେପରି ଅଜ୍ଞାନୀ ବାଳକ କ୍ଷତି କରିବା ଭଳି ଜିନିଷକୁ ମଧ୍ୟ ଖେଳନା ଭାବିଥାଏ, ତେଣୁ ତାକୁ ଆଉ କିଛି ଦେଇ ତାଠାରୁ ତାକୁ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେହିଭଳି ଯେଉଁମାନେ ଅଳ୍ପକାଳର ମାନ ଶାନ ବା ଅଳ୍ପକାଳର ପ୍ରାପ୍ତିର ଇଚ୍ଛା ରଖିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ନିଜେ ନିର୍ମାଣ ଅର୍ଥାତ ନିରହଙ୍କାରୀ ହୋଇଯାଅ। ସେହି ସମୟରେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବ ତେବେ ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଏହିଭଳି ସମୟରେ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ପର ଉପକାରୀ ହୋଇ କ୍ଷମା ଭାବ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ କରାଅ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ନିଜେ ନିଜେ ହୃଦବୋଧ କରିବେ ଯେ ଏହି କଥାଟି ମୋ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ଅଟେ। ବାବା ଆଜି ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରାରେ କ'ଣ କହିଲେ? ମହାନ ହେବା ପାଇଁ ମଧୁରତା ଏବଂ ନର୍ମତାର ଗୁଣକୁ ଧାରଣ କର। ଯେପରି ଅଜ୍ଞାନୀ ବାଳକ କ୍ଷତି କରିବା ଭଳି ଜିନିଷକୁ ମଧ୍ୟ ଖେଳନା ଭାବିଥାଏ, ତେଣୁ ତାକୁ ଆଉ କିଛି ଦେଇ ତାଠାରୁ ତାକୁ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେହିଭଳି ଯେଉଁମାନେ ଅଳ୍ପକାଳର ମାନ ଶାନ ବା ଅଳ୍ପକାଳର ପ୍ରାପ୍ତିର ଇଚ୍ଛା ରଖିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ନିଜେ ନିର୍ମାଣ ଅର୍ଥାତ ନିରହଙ୍କାରୀ ହୋଇଯାଅ। ସେହି ସମୟରେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବ ତେବେ ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଏହିଭଳି ସମୟରେ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ପରୋପକାରୀ ହୋଇ କ୍ଷମା ଭାବ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ କରାଅ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ନିଜେ ନିଜେ ହୃଦବୋଧ କରିବେ ଯେ ଏହି କଥାଟି ମୋ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ଅଟେ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।